6th standard students. So in third term, first unit we have seen about magnetism. Now we are going to see unit number 3, chemistry in everyday life. So this is the third unit. So what you are going to learn in this unit? First thing, how science is very important and what are the role of science that they are playing in our everyday life. We are going to understand about how to prepare soaps and detergents, and then we are going to learn about fertilizers, cement, gypsum, Epsom and plaster of Paris, and then you are going to learn about uses of phenols and adhesives in day-to-day life. So now, before that, you need to know what is meant by physical change and chemical change. Physical change and chemical change. So below they have given some example. Breaking of a stick into two pieces. Whether it is a physical change or chemical change. See, who is breaking the stick into two pieces? Man. We are breaking, okay, man or human being. Else we are breaking the stick into two pieces. So it is a physical change. Burning of a paper. What happens after burning? It just forms some, it has some leftover, some ashes. Tearing paper into small pieces. We are tearing the paper and we are just tearing it, and that goes to lot of pieces. Next thing, dissolving of sugar in water. Thannila sugar karakkirathu. Burning of petrol erikkirathu. Water boiling to water vapor. தண்ணி வந்து ஆவியாக பறக்கிறது. தென் கோகனட் ஆயில் தே பிகமிங் சாலிட் டியூரிங் வின்டர். ரொம்ப குளிர்காலத்தில் ஃப்ரீஸ் ஆகிடும் கோகனட் ஆயில் பார்த்திங்கன்னா. ஸோ இதில் வந்து நீங்கள் எது கெமிக்கல் சேஞ்ச் எது ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச் அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ when you cut a paper into two, both are still paper pieces. ஓகே, ஆனால் நீங்கள் ஒரு விஷயத்தை பேர்ன் பண்ணுறப்போ என்ன ஆகும்? அது பேப்பராக இருக்காது, அது ஆஷஸாக மாறிடும். அப்புறம் அந்த ஆஷஸ்லேருந்து வர ஸ்மோக் வந்து ஏரோட மிக்ஸ் ஆகிடும். இதெல்லாம் தான் கெமிக்கல் சேஞ்ச். கெமிக்கல் சேஞ்ச் ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். கெமிக்கல் சேஞ்ச் ரிசல்ட்ஸ் இன் சேஞ்ச் ஆஃப் சப்ஸ்டன்ஸ். Physical change, the shape, size or volume changes. So இதுதான் difference between chemical change and physical change. Chemical change na change of substance. ஒரு பொருள் இருக்கு, அந்த பொருள்லேருந்து நமக்கு ஒன்று கிடைக்குது, ஸோ அதனால் நமக்கு மாறுது, ஏதோ ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் ஹேப்பன் ஆகுது. ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச்னா ஒரு ஆப்ஜெக்டோட ஷேப்போ சைஸோ வால்யூமோ டென்சிட்டியோ ஏதாவது மாறிச்சுன்னா தட் இஸ் கால்ட் ஃபிசிக்கல் சேஞ்ச். The state of the matter may also change from liquid to gas or from liquid to solid. So, state of the matter, என்னென்ன ஸ்டேட் இருக்குது நமக்கு? physical state and then solid state. Sorry, we have three types of states, right? Solid state, liquid state and gaseous state. So, the state of the matter will change from liquidலேருந்து கேஸாக மாறும் or from liquidலேருந்து சாலிடாக மாறும். However, the substance remains chemically as it is. So they are giving some example. Before that I will clearly explain with examples. In the subject, in the lesson போகிறதுக்கு முன்னாடி உங்களுக்கு முதல்ல physical change chemical changeனா என்ன டிஃப்ரென்ஸ்னு தெரிஞ்சால் மட்டும்தான் you can understand this. So physical changesக்கு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேன். உங்கள் கையில் if you are having some coke bottle, ஒரு டின் கோக் பாட்டில் இருக்குது, பெப்சி இருக்குது, அதை வந்து நீங்கள் க்ரஷ் பண்ணுறீங்க கையில், அப்போது அதோட ஷேப், அந்த பாட்டிலோட அந்த டின்னோட ஷேப்பே உங்களுக்கு மாறிடும், ரைட்? ஸோ க்ரஷிங் ஏ கேன், க்ரஷிங் ஏ டின் ஆர் சே ஐஸ் க்யூப்ஸை மெல்ட் பண்ணுறீங்கன்னா ஐஸ் க்யூப் வந்து உங்களுக்கு சாலிடாக இருக்கும், அது ஒரு ஷேப்பில் இருக்கும், ஸ்கொயர் ஷேப்பில் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஃப்ரிட்ஜ்லேருந்து இருக்கிறது. பட் அது மெல்ட் ஆகிடுச்சுன்னா இட் ஆட்டோமேட்டிக்லி டர்ன்ஸ் டு லிக்விட் ஸ்டேட். தேன் தட் வாட்டர் பாயில் பண்ணுறப்போ வேப்பராக மாறுறது, பிரேக்கிங் கிளாஸ் உடைக்கிறது, அது மாதிரி வுட்டை வந்து கட் பண்ணுறது, சாப்பிங் ஆஃப் ஃபுட். ஸோ இது எல்லாமே ஃபிசிக்கல் சேஞ்சஸ். பிகாஸ் அந்த பொருளுடைய சைஸ் மாறுது, ஸ்ட்ரக்சர் மாறும், ஷேப் மாறும், வால்யூம் குறையும், வால்யூம் ஏறும். ஃபிசிக்கல் ஸ்டேட் அது நத்திங் பட் ஸ்டேட் ஆஃப் மேட்டர். லிக்விட்லேருந்து கேஸாக மாறும், லிக்விட்லேருந்து சாலிடாக மாறும். ஸோ இதெல்லாம் தான், இது மாதிரி சேஞ்சஸ் நடந்தால் யூ ஹாவ் டு சே இட் ஆஸ்
physical change. Okay, and next chemical changes na enna adukku sila example சொல்றேன். நீங்கள் வந்து ஒரு பேப்பரை பேர்ன் பண்ணுறீங்க, அந்த பேப்பர் வந்து ஆஷஸாக மாறிடுது. ஸோ பேப்பராக இருந்து ஆஷஸாக மாறுறதுனால தட் இஸ் சம் கெமிக்கல் ப்ராசஸ் அக்கர்ஸ். அது மாதிரி உட்டை எரிக்கிறீங்க, ஓகே, உட்டை எரிக்கிறீங்க. சப்போஸ் அடுப்பில் வந்து யூஆர் ஜஸ்ட் அந்த காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னா விறகு அடுப்பு தான் சொல்லுவாங்க. அதில் வந்து இந்த உட்டை பேர்ன் பண்ணிங்கன்னா அதில் சில லெஃப்ட் ஓவர் ஆஷஸ் இருக்கும். நாட் ஓன்லி தட், எக்கை பாயில் பண்ணுறப்போ, கேக், பேக்கிங் ஆஃப் கேக், கேக் வந்து பேக் பண்ணுறப்போ கேக் வந்து வேறு ஒரு லிக்விட் ஸ்டைல், அது வந்து லைக் சே ஃபர்மெண்டேஷன் ப்ராசஸ் சொல்லலாம், ஈஸ்ட் ப்ராசஸ் சொல்லலாம். மில்க் வந்து கேர்டாக மாறுது பார்த்தீங்களா. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் எல்லாமே கெமிக்கல் சேஞ்ச். ஏன்னா மில்க் கேர்டாக மாறுறப்போ அதில் சில பாக்டீரியா இருக்கும், ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும், அது வந்து கன்வெர்ட் பண்ண யூஸ் பண்ணுது. ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ், டைஜஷன் ஆஃப் ஃபுட், நமக்கு ஃபுட் டைஜஸ்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா, அதுவும் வந்து ஒரு வகையான கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். தீஸ் ஆல் ஆர் எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் எக்ஸாம்பிள் எதுன்னு கேட்டிக்கிட்டிங்கன்னா burning of a paper, burning of a wood, digestion of a food, boiling an egg, baking a cake, or milk going or converted to curd. இதெல்லாம் எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ இப்போ இங்கே வந்து உங்களுக்கு ஒரு எக்ஸ்பெரிமெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. என்ன எக்ஸ்பெரிமெண்ட்னா, டர்மரிக் பவுடரை வந்து நீங்கள் தண்ணியில் கலக்கிறீங்க, அப்போ தண்ணி வந்து எல்லோ கலரில் மாறிடும். சப்போஸ் டேக் ஏ ஸ்மால் சோப் வாட்டர் எடுத்துக்கோங்க, பீக்கரில் டர்மரிக் பவுடரை ஆட் பண்ணுறீங்க. நான் வாட் ஹேப்பன்ஸ், அந்த சொல்யூஷனில் ஏதாவது கலர் சேஞ்ச் ஆகுதா, எல்லோவாக மாறுதா, இல்லை அதே கலராக இருக்குதா அப்படின்னு கொஷின் கேட்குறாங்க. ஸோ யூ ஆல் நீட் டு நோ டர்மரிக் ப்ராடக்ட் இஸ் வெரி டிஃப்ரெண்ட். அதை வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, ட்ரை ஆடிங் சம் டர்மரிக் பவுடர் டு வேரியஸ் ஹவுஸ் ஹோல்ட் லிக்விட்ஸ். அது மாதிரி உங்கள்கிட்ட இருக்கிற நிறைய ஹவுஸ் ஹோல்ட் லிக்விட்ஸ், ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வீடை க்ளீன் பண்ண லைசால், அது மாதிரி நிறையா இருக்கும் இல்லையா, அதில் ஒன்று நீங்கள் டர்மரிக் பவுடர் ஒரு மஞ்சத்தூளை போட்டு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள், அந்த கலர் மாறுதா இல்லை அதே கலராக இருக்கா அப்படின்னு நீங்கள் செக் பண்ணி பாருங்கள். புளி கரைச்சி வச்சுருப்பாங்கல்ல வீட்டில் கிச்சனில் அம்மா, டாமரின் எக்ஸ்ட்ராக்ட், அதில் கலந்து பாருங்கள். வீடு க்ளீன் பண்ணுற சோப்ஸ், டிட்டர்ஜென்ட்ஸ் எல்லாத்துலேயுமே செக் பண்ணி பாருங்கள். டர்மரிக் பவுடர் கலந்தால் உங்களுக்கு எல்லோ கலரில் இருக்கா இல்லை வேறு கலரில் மாறுதான்னு செக் பண்ணணும். ஸோ வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் தீஸ் எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ஸ், கெமிஸ்ட் அவங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அப்படின்னா, டர்மரிக் பவுடர் இஸ் கால்ட் ஆஸ் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. வாட் இஸ் கால்ட் அஸ் நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர்? டர்மரிக் பவுடர். பிகாஸ் டர்மரிக் பவுடரை வச்சு ஒரு பொருள் வந்து ஆசிடா இல்லை பேஸா அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கலாங்கிறாங்க. The change in color indicates that the material is either acid or base medium. So இப்போ acid base mediumனா என்னன்னு நான் சொல்லிடுறேன். அதுக்கு முன்னாடி acid and base medium are nothing but chemicals. They are special kinds of chemicals. So ஒரு லிக்விட் வந்து ஆசிட் இருக்கா பேஸ் இருக்கான்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதுக்குள்ளே இருக்கிற அயான்ஸ் வச்சு தான் நம்ம சொல்ல முடியும். IONS. To identify whether a liquid is acid or base, you need to find out the types of ions. For example, if that liquid has lot of hydrogen atoms or hydrogen ions, then it is called acid. If the liquid has a lot of hydroxide ions, then it is called base. Hydrogen ions, HYDROGEN, ஹைட்ரஜன் அயான்ஸ் நிறையா இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஆசிட்னு நம்ம சொல்லுவோம். இதே ஹைட்ராக்சைடு நிறையா இருந்துச்சுன்னா, ஹைட்ராக்சைடு HYDROOXID, ஹைட்ராக்சைடு நிறையா இருந்துச்சுன்னா அதை நம்ம பேஸ்ன்னு சொல்லுவோம். ஹைட்ராக்சைடு அயான்ஸ். ஓகே, ஒன்றும் இல்லை, வெரி சிம்பிள். நிறைய பிளான்ட்ஸ் எல்லாத்துக்குமே ஆசிடும் இருக்கும், பேஸஸும் இருக்கும். எதுலன்னா ஒரு லீவ்ஸாக எடுத்துக்கோங்க, சீட்ஸ், பிளான்ட்ஸ், எதில் எல்லாத்துக்குமே ஒரு ஆசிட் இருக்கும், பேஸஸ் இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆசிட் உங்களுக்கு புரியணும்னா, டேக் லெமன். ஓகே, லெமன் ஏன் வந்து சோர்? வை த டேஸ்ட் ஆஃப் லெமன் இஸ் சோர்? பிகாஸ் இட் கண்டைன்ஸ் சம் ஆசிட். சிட்ரிக் ஆசிட்னு லெமனில் இருக்குது. ஸோ தட் சிட்ரஸ் ஃப்ரூட்ஸ், லெமனாக இருக்கட்டும், ஆரஞ்சாக இருக்கட்டும், அதில் உள்ள சிட்ரிக் ஆசிட்னு சொல்கிறோம் பாருங்கள், தட் ஆசிட் ஒன்லி மேக்ஸ் ஆர் டர்ன்ஸ் த லெமன் டு சோர். நம்ம ஸ்டொமக் எடுத்துக்கோங்க, அவர் ஸ்டொமக் ஹேஸ் ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட்ங்கிறது ஒரு டைப் ஆஃப் ஆசிட், HCl அப்படின்னு சொல்லுவோம், ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட். நம்ம ஸ்டொமக்கில் இந்த ஹைட்ரோக்ளோரிக் ஆசிட் இருக்கிறதுனால தான் இட் ஹெல்ப்ஸ் டு டைஜஸ்ட் ஃபுட் வெரி ஈஸிலி.
ஸோ எல்லாத்துலேயுமே வந்து நம்ம ஹியூமன் பாடியாக இருக்கட்டும், ஒரு பிளான்ஸாக இருக்கட்டும், நம்மளை சுற்றி உள்ள எல்லா விஷயத்துலையும் ஒரு ஆசிடோ பேஸஸோ இட் வில் பி தேர். ஈவன் pancreas, okay, in our body pancreas has base that also help for digestion. ஸோ இப்போ ஆசிட்னா என்ன, பேஸ்னா என்னன்னு தெரிஞ்சிருக்கும். ஜஸ்ட் சிம்ப்ளி நோ தட் தே ஆர் ஸ்பெஷல் டைப் ஆஃப் கெமிக்கல்ஸ். இப்போ அந்த டர்மரிக் பவுடர் வச்சு நீங்கள் ஒரு லிக்விட்லையும் ஆட் பண்ணுறப்போ அது வந்து ஆசிடா பேஸா அப்படின்னு நீங்கள் கண்டுபிடிக்கலாம். அதனால் கெமிஸ்ட் வந்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க, டர்மரிக் பவுடர் வந்து நேச்சுரல் இண்டிகேட்டர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் த நெக்ஸ்ட் திங் யூ ஆல் நீட் டு நோ, find the answer for the following questions. கீழே நிறைய கொடுத்துருக்காங்க. see how does milk change into curd. ஓகே, மில்க் எப்படி கேர்டாக மாறுது, பிகாஸ் அதில் சில பாக்டீரியா இருக்குது, அந்த பாக்டீரியா வந்து மில்க்கை வந்து கேர்டாக மாற்ற இது பண்ணுது. இந்த கீழே கொடுத்துருக்கிறது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். எதெல்லாம் மில்க் கேர்டாக மாறுது, காப்பர் வெசல்லேருந்து ஸ்ட்ரெயின் கரை இருந்தால் அதை ரிமூவ் பண்ணுறது, இட்லி பேட்டர் ரெடி பண்ணுறது, அப்புறம் அயன் ரஸ்டிங் ஆஃப் அயன்ஸ் துரு பிடிச்சி போகுது பார்த்தீங்களா அது, ஒயிட் சுகர் வந்து பிளாக்காக மாறுது ஹீட் பண்ணால் அது, இது எல்லாமே எக்ஸாம்பிள் ஃபார் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஏன்னா அதில் சில கெமிக்கல் ரியாக்ஷன்ஸ் நடக்குது, சில கெமிக்கல் ப்ராசஸ் நடக்குது, அண்ட் தட்ஸ் வை தே ஆர் சேயிங் தீஸ் ஆர் சம் எக்ஸாம்பிள்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ். ஸோ we use chemical changes in various forms. டே டு டே லைஃப்பில் நிறைய இடத்துல பார்க்குறோம். வாட் இஸ் meant by chemistry? கெமிஸ்ட்ரினா என்ன அப்படின்னா, chemistry is a branch of science which deals with the study of particles around us. நம்மளை சுற்றி உள்ள particlesனால் சின்ன சின்னது கூட. Chemistry is a branch of science that deals with the study of particles around us. நம்மளை சுற்றி உள்ள பார்ட்டிகல்ஸை பற்றி படிக்கிறது தான் கெமிஸ்ட்ரி. ஓகே, ஸோ பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னாலே உங்களுக்கு தெரிய வேண்டிய ரெண்டு விஷயம், ஒன்று வந்து ஆட்டம்ஸ், அனதர் ஒன் இஸ் மாலிகல்ஸ். இது ஆல்ரெடி நீங்கள் படிச்சிருப்பீங்க. எனிவே ஆட்டம்னா என்ன, மாலிகல்ஸ்னால் என்னன்னு சொல்லிடுறேன். ஆட்டம்ஸ் ஆர் மேடப் ஆஃப் ஸ்மால் பார்ட்டிகல்ஸ் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். சின்ன சின்ன பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாம் சேர்ந்தால் தான் ஆட்டம்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் அப்படின்னு படிச்சிருப்போம். அப்போ மாலிகல்ஸ்னால் என்ன, மாலிகல்ஸ் ஆர் நத்திங் பட் வென் ஆட்டம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் டுகெதர், ஆட்டம்ஸ் நிறையா சேர்ந்துச்சு அப்படின்னா ஆட்டம்ஸ் ஃபார்ம்ஸ் டுகெதர், தே ஜாயின் டுகெதர் அண்ட் தே ஃபார்ம் மாலிகல்ஸ். எக்ஸாம்பிள் H2O. இதில் வந்து ஹைட்ரஜனும் ரெண்டு ஹைட்ரஜன் ஆட்டமும் நத்திங் பட் 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அண்ட் 1 ஆக்சிஜன் ஆட்டம், இது ரெண்டும் ஆட் பண்ணால் தான் உங்களுக்கு வாட்டர் ஃபார்ம் ஆகுது. 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம் அதுதான் ஃபார்முலா H2Oன்னு சொல்லுவோம். வாட்டர் ஃபார்முலா H கீழே 2 பேஸில் 2 O அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ 2 ஹைட்ரஜன் ஆட்டம்ஸ் 1 ஆக்சிஜன் ஆட்டம், இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் சேர்ந்து மாலிகுல் ஆகுது. We can consider all the particles around us as chemicals. So water we drink is a combination of hydrogen and oxygen. Salt நம்ம எடுக்கிறோம் பாருங்க கிச்சனில், அது வந்து sodium chloride சொல்லுவாங்க. That is also a combination of some chemicals, say sodium and chlorine. Even our body is made up of lot of chemical particles அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஸோ do you know, நம்ம வந்து ஆனியன் கட் பண்ணுறப்போ நம்ம கண்ணிலேருந்து தண்ணி வருது. why? what is the process அப்படின்னா, ஆனியன்லேருந்து ஒரு கெமிக்கல் வந்து ஒரு வெளியில் வரும். என்னென்னா ப்ரொப்பான்தியல் எஸ் ஆக்சைடு அப்படிங்கிற கெமிக்கல் ஆனியன்ஸ்லேருந்து வெளியில் வரப்போ அது வந்து நம்மளோட ஐஸ் கீழே வந்து ட்ரிகர் பண்ணி அந்த கெமிக்கல் வந்து நம்ம ஐஸ் கீழே ட்ரிகர் பண்ணி நமக்கு கண்ணிலேருந்து தண்ணி வர வைக்கும். ஸோ அவர் ஐஸ் கெட் இரிட்டேட்டட் while we cut that onion because there is a presence of chemical name ப்ரொப்பான்தியல் எஸ் ஆக்சைடு இன் ஆனியன். ஆனியன் கட் பண்ணுறீங்க, அந்த ஆனியனில் ஒரு செல்ஸ் இருக்கும், அந்த ஆனியனில் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும். இப்போ ஹவு ஹியூமன் பாடி இஸ் மேட் அப் ஆஃப் லாட் ஆஃப் செல்ஸ், அது மாதிரி ஆனியன்ஸ்குள்ளேயும் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும், பிளான்ஸ்லேயும் நிறைய செல்ஸ் இருக்கும், ஒரு பொருளையும் நிறைய, தி ஆல் ஆர் மேட் அப் ஆஃப் செல்ஸ். ஸோ அந்த ஆனியன் நீங்கள் கட் பண்ணுறப்போ அதில் சில செல்ஸ் எல்லாம் டேமேஜ் ஆகிடும். அப்போ வந்து இந்த கெமிக்கல் ப்ரொப்பான்தியல் எஸ் ஆக்சைடு வந்து வெளியில் வரும். அப்போ அது வரப்போ அது வேப்பராக வரும். இட் பிகம்ஸ் வேப்பர் அண்ட் ரீச் அவர் ஐஸ். அது வந்து வேப்பராக வருது, வந்து நம்ம கண்ணுக்கு அடியில் வந்து ரீச் ஆகும். இட் ரீச்சஸ் அவர் ஐஸ், தட் ரிசல்ட்ஸ் இன் டியர்ஸ் இன் அவர் ஐஸ். ஓகே, நம்ம ஆனியனை க்ரஷ் பண்ணால் நிறைய செல்ஸ் வந்து டேமேஜ் ஆகும், நிறைய கெமிக்கல்ஸ் வெளியில் வரும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதனால தான் ஆனியன் கட் பண்ணுறப்போ ஆட்டோமேட்டிக்லி வி ஸ்டார்ட் டு க்ரை. ஓகே, தென் we can also prepare soft idli. ஒரு கெமிக்கல் சேஞ்ச் நடக்கிறப்போ நம்ம சாஃப்டான இட்லியும் ரெடி பண்ணலாம். பிகாஸ் அங்கே என்ன ப்ராசஸ் நடக்குது, தட் ப்ராசஸ் நேம் இஸ் கால்ட் ஃபெர்மெண்டேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. வாட் இஸ் த ப்ராசஸ் நேம்? ஃபெர்மெண்டேஷன்.
ஃபெர்மெண்டேஷன் டேக்ஸ் பிளேஸ் இன் இட்லி பேட்டர். ஃபெர்மெண்டேஷனில் என்ன ஆகும், ஏதோ ஒரு பாக்டீரியாவால் சில சேஞ்சஸ் நடக்கும். ஸோ நம்ம எப்பயுமே குக் பண்ணுறப்போ ஃபுட் பார்ட்டிகிள்ஸில் எக்கச்சக்க கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடக்கும். அதனால் கலர் மாறலாம், ஃப்ளேவர் மாறலாம், ஃபுட்டு டேஸ்ட் கூடலாம். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சோப்ஸ், ஃபர்டிலைசர்ஸ், பிளாஸ்டிக், சிமெண்ட்ஸ்லாம் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அது வந்து சில கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் மூலயமாவே நம்ம கேன் பி ப்ரிப்பேர்ட் பை மேக்கிங் கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் இன் சம் நேச்சுரலி அக்கரிங் ஆப்ஜெக்ட்ஸ். இயற்கையாக கிடைக்கிற ஆப்ஜெக்ட்ஸ் மூலயமா சில பல கெமிக்கல் சேஞ்சஸ் நடந்து நம்ம சோப்ஸ், ஃபர்டிலைசர்ஸ், பிளாஸ்டிக், சிமெண்ட் எல்லாமும் உருவாக்கலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆக்டிவிட்டி 1, டிஸ்கஸ் வித் யுவர் குரூப் அண்ட் லிஸ்ட் அவுட் ஃபியூ கெமிக்கல்ஸ் விச் வி யூஸ் இன் அவர் ஹோம் அண்ட் ஸ்கூல். வீட்லேயும் ஸ்கூல்லேயும் யூஸ் பண்ணுற கெமிக்கல்ஸ் என்ன, சோப்ஸ் நிறைய வெரைட்டி சொல்லலாம், டிடர்ஜென்ட் சொல்லலாம், லைசால் சொல்லலாம், ரூம் ஸ்ப்ரே சொல்லலாம். இது எல்லாமே கெமிக்கல்ஸ் தான். ஸோ உங்கள் கண்ணுக்கு எதெல்லாம் தெரியுதோ யூ கேன் ஆல் சே தட் these are some few chemicals that we can find. So we are going to study about soaps, fertilizers, cement, gypsum, epsom, plaster of Paris, phenol, adhesives, இதெல்லாம் என்னென்னு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம். So in next video we can see about soaps and detergents.